ہم کل 4 بہن بھائی تھے۔ رحیلہ باجی، شمر بائی، ندا آپی اور میرا نمبر آخری تھا۔ ہم سب ہی ان دنوں پڑھ رہے تھے۔ رحیلہ باجی نے BA کے پیپرز دیے تو ان کی شادی ہو گئی۔ ندا آپی نے میٹرک کیا تھا، ان کا داخلہ ایک قریبی کالج میں ہو گیا۔ یہ انگلش میڈیم کالج تھا، جبکہ آپی نے اردو میڈیم اسکول سے پڑھا تھا۔ ان کی انگریزی کمزور تھی، کالج میں سب انگلش بولتے، لہٰذا وہ پریشان رہنے لگی۔ گھر میں کوئی پڑھانے والا نہ تھا۔ والد صاحب ٹیوشن کے خلاف تھے، جبکہ سمر بائی کی انگلش بہت اچھی تھی۔ انہوں نے انگلش میڈیم سے پڑھا تھا، صرف وہی آپی کو پڑھائی میں مدد دے سکتے تھے، مگر وہ کچھ لاابالی سے تھے۔ روز ہی کہتے پڑھا دوں گا، مگر نہیں پڑھاتے تھے۔ ندا باجی اب کم پڑھاتی اور گھر کا کام کاج زیادہ کرتی۔ ہم جس محلے میں رہتے تھے یہ شریفوں کا محلہ تھا۔ ہمارے گھر کے سامنے مکان میں ایک زمیندار فیملی رہتی تھی۔ ان کی ایک لڑکی میری سہیلی بن گئی، جس کا نام سائمہ تھا۔ وہ پہلے گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ وہاں کے ماحول میں لڑکیوں کے لیے پابندیاں زیادہ تھیں۔ 1 سال قبل سائمہ کے ابو نے شہر میں رہنے کا فیصلہ کیا اور یہ لوگ ہمارے محلے میں آ بسے۔ سائمہ خوش شکل اور اچھے اخلاق کی تھی، لیکن یہاں اس کی کوئی سہیلی نہ تھی۔ ہمارا مکان ان کی رہائش سے قریب ترین تھا، لہٰذا وہ میری سہیلی بن گئی۔ اس نے ہمارے اسکول میں داخلہ لیا اور ہم اکٹھی اسکول آنے جانے لگی۔ ان دنوں میری منگنی چچا زاد یوسف سے ہو گئی، جن کا گھر بھی ہمارے محلے میں تھا۔ یوسف واقعی یوسف کہلانے کا مستحق تھا۔ وہ خوبصورت لڑکا تھا۔ قریبی رشتہ داری کے باوجود وہ ہمارے گھر زیادہ نہیں آتا تھا۔ اس کی بہن حسنہ کبھی کبھی آ جاتی تو سائمہ کی اس کے ساتھ بھی سلام دعا ہو گئی۔ زندگی سکون سے گزر رہی تھی۔ ایک روز میں کالج سے آئی تو ندا آپی نے بتایا کہ رحیلہ باجی آئی ہے۔ میں خوشی سے نہال دوڑی ہوئی امی کے کمرے میں گئی۔ وہ وہاں نہ تھی۔ تبھی بائی کے کمرے میں پہنچی، باجی وہاں بھی نہ ملی۔ وہ باتھ روم میں تھی۔ کمرے میں ایک نوجوان بیٹھا تھا، مجھے دیکھ کر تعظیماً کھڑا ہو گیا اور سلام کیا۔ جواب دے کر پلٹی آئی۔ باجی کو امی کے کمرے میں پایا، پوچھا کہ بھائی کے کمرے میں کون بیٹھا ہے؟ میرا دیور سرفراز ہے، تمہارے دولہا بھائی کو چھٹی نہیں ملی تو اس کے ساتھ آ گئی ہوں۔ کھانے کے کمرے میں کچھ لینے گئی تو دوبارہ مٹبھیڑ ہو گئی۔ اس نے مجھے دیکھا تو میں نے نظریں چرا لی۔ محسوس ہوا جیسے زیر لب مسکرا رہا ہو۔ میری جیب دیکھ کر اگلے دن سائمہ ملی تو میں نے بتایا کہ ہمارے باجی شادی کے بعد دوسری بار آئی ہے، اپنے دیور کے ساتھ۔ دیور کیسا ہے؟ سائمہ نے سوال کیا۔ میں نے غور سے اس کی شکل نہیں دیکھی۔ باجی کی شادی 11 میں ہوئی ہے نا، پہلی بار وہ آیا ہے۔ اچھا، وہ ہنس دی۔ تم کیوں دیکھو گی بھلا؟ تم کو کسی کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جس کو یوسف ثانی مل جائے وہ کسی کو دیکھے کیوں؟ میں نے اس کے مزاح کا کوئی جواب نہ دیا۔ شام کو وہ ہمارے گھر آدم کی سامنے سرفراز نظر آ گیا تو اس کی آنکھوں میں چیتے جیسی چمک تھی۔ اسی لمحے وہ مجھے سائمہ نہیں لگ رہی تھی، وہ مجھے ایک عجیب قسم کی لڑکی لگی۔ آنا فانا سرفراز سے گل مل گئی، خود آگے بڑھ کر اس سے باتیں کرنے لگی۔ میں اس کی جرات پر حیران تھی کہ ہم تو بہن کے سسرال والوں سے بات بھی نہ کرتے تھے اور ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہی تھا۔ اگلے روز جب مجھے اسکول میں ملی تو کہنے لگی، تمہاری باجی کے دیور بہت اچھے لگے۔ اس نے منت کی کہ اس کا خط سرفراز کو دوں۔ انکار کیا، پیچھے پڑ گئی اور اس قدر ضد کیا کہ خط ہی لینا پڑا۔ گھر آئی تو سب ہی کھانا کھا رہے تھے اور سرفراز صحن میں ہاتھ دھو رہا تھا۔ میں نے خط اس کو تھما دیا۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھتا رہ گیا اور میں تیزی سے اپنے کمرے میں چلے گئی۔ اس روز میں تمام دن سرفراز کا سامنا کرنے سے گھبراتی رہی، کیونکہ حیا بھی تو ایک فطری چیز ہے۔ اگلے دن اسکول گئی، پھر سائمہ سر ہو گئی۔ دوستی کا واسطہ دینے لگی، دوستی کی خاطر ہار مان لی۔
जो नहीं चाहती थी करना पड़ा। वो मुझे खत देती और मैं सरफराज को मौका पाते ही थमा देती। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। एक दिन सरफराज को खत देते हुए अब्बाजान ने देख लिया और मेरी शामत आ गई। सैमा का नाम लेते डर रही थी कि वो कहीं ये तुमने इसका भी खत क्यों दिया। वालिद साहब ने बाजी रहीला को ये कहकर रुखसत किया कि आइंदा मेरे घर देवर के हमरा मत आना। मैं समझी मामला ठंडा पड़ गया, क्योंकि मैंने सैमा का नाम लेकर इसको बचा लिया था कि वो मेरी सहेली थी, वरना तो वालिद साहब इसे बुलाकर बेइज्जती करते। मगर मेरी खुदगर्ज दोस्त ने अपने बचाव के लिए ये बात मेरी होने वाली नंद यानी यूसुफ की बहन से कह दी कि तैयबा सरफराज को खत देते हुए पकड़ी गई है, बल्कि इसके वालिद ने इसे स्कूल जाने से भी रोक दिया है। अमारा ने अपने भाई यूसुफ को बताया कि तुम्हारी मंगेतर तो अपनी बहन के देवर को चाहती है और इसे खतूत लिखती है। ये बात मोहल्ले में फैल गई और यूं सैमा की लगाई हुई आग में मेरा सब कुछ जल गया। इस दोस्त ने सिर्फ अपनी बका की खातिर के मैं किसी से कुछ कह ना दूं मेरी जिंदगी उजाड़ दी। मेरी मंगनी टूट गई। सैमा की दोस्ती ने मुझे जिल्लत की अथाह गहराइयों में धकेल दिया और खुद को भी साफ बचा लिया। पछताती थी कि क्यों इस पर भरोसा किया, दोस्त बनाने से पहले इसकी फितरत को ना समझा, और ये दोस्ती मेरा सब कुछ ले डूबी। यूसुफ से मेरा बचपन जुड़ा था और वो मेरी पसंद था। इसके साथ मंगनी पर बेहद खुश थी। अभी ये गाँव हरा था कि एक रोज़ और वाक़या हो गया। मेरा भाई ज़ीशान शुरू से हंसमुख था, तभी इसके जल्द दोस्त बन जाते थे। लेकिन ज़ैरिक इसका बहुत बचपन से दोस्त था। जब वो 5वीं में पढ़ते थे तब से ज़ेरिक हमारे घर आया करता। शमर को ज़ेरिक पर भरोसा था। साथ कॉलेज में दाखिला लिया और जब टेस्ट की तैयारी करनी होती दोनों मिलकर पढ़ते थे। घर में सिर्फ ज़ेरिक को आने की इजाज़त थी। बाकी सारे दोस्त दरवाजे पर दस्तक देते और बाहर ही रहते। निदा आपी अक्सर समर भाई को कहती, भाई मुझे पढ़ा दिया करो, लेकिन भाई को अपने दोस्तों से ही फुर्सत ना थी। ये बात अलबत्ता ज़ेरी के दिल पर असर करती थी। ये एक रोज़ इसने समर से कहा, दोस्त अगर तुम नहीं पढ़ा सकते तो इजाज़त दो कि मैं निदा को पढ़ा दिया करूं। बड़े शौक से, वो खासी कुंद ज़हन है। अगर तुम में हौसला है तो सर खपा कर देख लो, इसकी खोपड़ी में कुछ आएगा नहीं। अगले रोज़ से अम्मी से इजाज़त लेकर ज़ेरिक ने निदा को पढ़ाना शुरू कर दिया। पहले सिर्फ इतवार को भाई के पास आता था, अब रोज़ शाम को आधा घंटा निदा को पढ़ाने लगा। इस बात पर किसी ने भी इतराज़ न किया कि समर को सब अपने घर के एक फ़र्द जैसा ही समझते थे। ज़ेरिक को पढ़ाते 1 माह ही हुआ था कि एक रोज़ मुझे आपी की इंग्लिश बुक से एक सफ़ा मिला। अभी मैं पढ़ ही रही थी, आपी कमरे में आ गई। उन्होंने पूछा कि क्या पढ़ रही हो? ये एक ख़त लिखा है, आपके नाम। वही पढ़ रही हूँ। तभी आपी का रंग उड़ गया और उन्होंने कागज़ को मेरे हाथ से चिपटने की कोशिश की। इस वक़्त समर भाई भी कमरे में आ गए तो मैंने ख़त को फ़ौरन अपने पीछे छुपाने की सही की। भाई ने कहा, तैयबा ये क्या है? क्या छुपा रही हो मुझसे? भाई मेरी जानिब आ गए। मैंने सफ़ा गिरा दिया और खामोश रही। उन्होंने मुझे इसे फेंकते देख लिया था, झुक कर उठा लिया और तहरीर देखते ही इनका रंग बदल गया। ज़ाहिर है कि बचपन से साथ पढ़ते थे, फ़ौरन ज़ेरिक की तहरीर पहचान ली थी। खत पढ़ा तो आपी को गज़बनाक निगाहों से घूर कर बोले, अच्छा तो पढ़ने की बजाय खत किताबत का खेल खेला जा रहा है। आपी ने जवाब दिया, मैं तो तुमसे कहती थी भाई मुझे पढ़ा दो, मगर तुम ही ने ज़ीरक को मुझे पढ़ाने को कहा। मैंने पढ़ने के लिए कहा था, इश्क करने के लिए नहीं कहा था। भाई की बात सुनकर मेरा सर शर्म से झुक गया। पहले ही सैमा की लगाई आग से मेरी मंगनी टूटी तो वो दुखी थी, और अब दूसरी बहन का किस्सा सामने था। खैर न जाने क्या सोचकर ज़्यादा कहे बगैर वो कमरे से निकल गए। अगले दिन कॉलेज न गए, सारा दिन कमरे में बंद रहे। शायद के कॉलेज में दोस्त से झगड़ा करना ना चाहते थे।
شام کو حسب معمول زیرک آ گیا۔ دروازے پر دستک ہوئی، شمر بائی ہی دیکھنے گئے۔ زیرک کو دیکھ کر آنکھوں میں خون اتر آیا۔ کہا کہ آج کے بعد تمہیں میرے گھر کے اندر قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ تم میرے بچپن کے دوست تھے، تم کو اپنے بھائی کی طرح سمجھتا تھا، معلوم نہ تھا کہ آستین کے سانپ ہو۔ تم نے میری بہنوں کو اپنی بہنیں نہ سمجھا۔ اس وقت بھائی اس قدر غصے میں تھا کہ جذبات میں آ کر زیرک کے منہ پر ایک تھپڑ مار دیا اور بولا، بس اتنا ہی کافی ہے، دوست نہ ہوتے تو جان سے مار دیتا۔ چلے جاؤ اور آج کے بعد پھر کبھی مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔ اس کے بعد بھائی سمر نے وہ کالج چھوڑ دیا اور ایک دوسرے کالج میں داخلہ لے لیا۔ اس وجہ سے ان کی تعلیم بھی متاثر ہوئی، کیونکہ پہلا کالج تو نمبر 1 تھا اور اب جس کالج میں داخلہ لیا تھا وہ اتنا اچھا نہ تھا۔ لیکن کبھی کبھی بھائیوں کو نادان بہنوں کی وجہ سے بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ نیدا آپی کو دکھ ہوا کہ نہیں، معلوم نہیں، کیونکہ ان کی آنکھوں پر تو اس وقت عشق کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ مجھے بہت زیادہ قلق تھا، کیونکہ پہلے بھی سرفراز کو خط دینے پر مجھے مجرم سمجھا گیا تھا، مگر دکھ تو والد اور بھائی کو اٹھانا پڑا۔ خواہ انہوں نے مجھے صحیح سمجھا یا غلط، بعد میں بہن رحیلہ نے مدد کی تھی۔ سرفراز سے پوچھا تو اس نے خطوط باجی کو دکھا کر کہا تھا کہ سیما نے لکھے ہیں، طیبہ نے نہیں۔ بے شک تحریر دیکھ لیں۔ سرفراز کی میں دل سے مشکور تھی، بے شک منگنی مشکور تھی، بے شک ٹوٹنے کا صدمہ ہوا، لیکن والد اور بھائی کے دل سے یہ بوجھ تو ہلکا ہوا کہ خطوط میں نے نہیں لکھے تھے۔ البتہ یوسف کی بہن اور سیما نے جو بات محلے میں پھیلائی، اس کا ملال ضرور تھا، کیونکہ لوگوں کے منہ پر کون ہاتھ رکھ سکتا ہے۔ بھائی نے آپی کو کہا کہ اب تم کالج نہ جاؤ گی، کیونکہ والدین کی عزت کا پاس نہ کیا تم نے۔ زیرک میرا دوست تھا، تم تو میری بہن تھی، میرا ہی خیال کر لیا ہوتا۔ ایک ہفتہ تک آپی روتی رہی، تب امی نے زیرک کو سمجھایا کہ اسے معاف کر دو۔ ایک کو گھر بٹھا لیا، حالانکہ وہ بے گناہ تھی، اب دوسری کے ساتھ تو رعایت کرو۔ نیدا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کرے گی۔ سالانہ امتحان ہونے والے ہیں اور اس نے بہت محنت کی ہے، اسے پرچے دینے دو۔ کسی طرح امی جان نے منت سماجت کر کے شمر کو منا لیا۔ شمر بھائی تو مان گئے، مگر آپی کب ماننے والی تھی۔ ایک چھوٹے لڑکے کے ذریعے زیرک نے پھر ان سے رابطہ کر لیا اور دونوں نے گھر سے باہر رابطہ بحال رکھا۔ زیرک شاید نیدا آپی کی کمزوری بن گیا تھا، وہ آپی کی کالج کے چکر لگاتا اور یہ اس سے ملنے کسی ایسی جگہ چلی جاتی کہ جہاں دونوں کو زمانہ نہ دیکھ سکے۔ کالج کی تعلیم مکمل ہو گئی تو ابو نے سمر بھائی کو پڑھنے کے لیے یونیورسٹی بھیج دیا اور وہ لاہور چلے گئے۔ اب نیدا کو کس کا ڈر تھا؟ زیرک سے دوستی اتنی گہری ہو گئی کہ غلط مراسم لکھوں تو بے جانہ ہوگا۔ ان کو خود پر قابو رہا اور نہ اپنے قدموں پر۔ میں ان کی غلطیوں کو خاموشی سے دیکھتی رہی اور کچھ نہ کر سکتی تھی۔ نہیں چاہتی تھی وہ تعلیم حاصل کرنے سے محروم رہ جائے۔ ان کے بارے میں ان کی ایک کلاس فیلو سے خبریں ملتی رہتی تھی۔ غرض آپی نے تعلیم کے تقدس کا خیال کیا اور نہ اپنے والدین کی عزت کے کار آخرکار ایسی مصیبت میں پھنس گئی کہ عزت کے ساتھ جان بھی جانی تھی۔ مجھے ساری باتوں کا علم تھا، لیکن امی کو نہ بتاتی۔ اگر بتا دیتی تو ابو نیدا آپی کے ساتھ امی کو بھی شوٹ کر دیتے۔ بالآخر ایک دن نیدا آپی زیرک کے ساتھ گھر سے چلے گئی اور دونوں نے عدالت میں نکاح پڑھوا لیا۔ وہ ایک دوسرے شہر جا بسے۔ ان کی اچانک غائب ہو جانے سے ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ محلے والے تو پہلے ہی میری منگنی ٹوٹنے کی باتیں کر رہے تھے۔ والد بہت پریشان تھے۔ شمر بھائی یونیورسٹی ہاسٹل میں تھے۔ والد نے سوچا کہ اسے لاہور اطلاع کی تو نہ جانے اس پر کیا گزرے۔ جب گھر آئے گا تو بتا دوں گا۔ محلے میں یہی بات پھیلا دی کہ نیدا بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے لاہور چلے گئی ہے، وہاں اسے یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا ہے۔ میں نے اور امی نے
घर से निकलना बंद कर दिया कि कोई हमसे निदा के बारे में सवाल ना करे। शमर भाई घर आए, वालिद ने इनको तहम्मुल की तलकीन की और कहा कि निदा तो चले गई, इसे मरा हुआ समझ लो, लेकिन अब अगर तुमने कोई ऐसा वैसा कदम उठाया तो रही सही इज्जत भी जाती रहेगी। बेहतर है हम ये घर फरोख्त करके लाहौर शिफ्ट हो जाए। बड़ी मुश्किल से समर भाई ने अपने जज्बात को काबू में किया। खामोशी से वापस यूनिवर्सिटी चले गए। वालिद ने घर फरोख्त करने के लिए भाग दौड़ शुरू कर दी। एक प्रॉपर्टी डीलर के ज़रिए बिलाखिर घर को फरोख्त कर दिया गया और हम लोग लाहौर आ गए। इस वाक़ये को 10 बरस गुजर गए। समर भाई को लाहौर में ही एक अच्छी जॉब मिल गई थी। मेरी शादी भी लाहौर में हो गई। रहीला बाजी पहले ही यहाँ रहती थी। हमारा अपने शहर से कोई वास्ता ना रहा। एक रोज़ शमर भाई, इनकी बीवी और अम्मी लिबर्टी में शॉपिंग करने गए तो अचानक निदा आपी अपने शोहर और बच्चों के हमरा नज़र आ गई। वो सामने से आ रही थी। जब करीब आई, अम्मी को देखकर रुक गई। करीब आकर गले लगना चाहा। अम्मी तो माँ थी, शायद गले लगा लेती, लेकिन समर भाई साथ थे। अपनी जगह बुत बनी खड़ी रही। ज़ेरिक भी शर्मिंदा था। गर्दन झुकाए धीरे से बोला, अम्मी जान मुझे माफ़ कर दें, हमसे गलती हो चुकी थी। अगर मैं निदा से शादी न करता तब भी आपकी इज्जत पर बन जाती। हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता न था। समर ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार कर मुझे समझा दिया था कि अब इस घर से मेरे रिश्ते की उम्मीद न रखो। समर भाई बोले, तो तुमने थप्पड़ का ये बदला लिया कि मेरी बहन को भगाकर इससे कोर्ट मैरिज कर ली। वैसे भी हमने मर जाना था तो तुमने यूं भी हमको मार दिया। इस वक्त समर भाई की हालत दीदनी थी। वो बेबस से खड़े थे और लहजा ऐसा था जैसे फरियाद कर रहे हों। अम्मी ने शमर का बाजू थामा और आगे ले गई। बोली, बस बेटा, जो हमारी किस्मत में था हो चुका। अब कुछ फ़ायदा नहीं है। झगड़ा भी करोगे तो अपनी ही इज्जत खराब होगी। निदा ने अपनी पसंद से शादी कर ली है। अब खुश है या दुखी, हमसे तो कोई वास्ता नहीं। अब 3 बच्चों की माँ है और बच्चों का कसूर नहीं है, और बेहतर है कि हम इसको एक ख्वाब समझकर बुला दें। शमर बाई की आंखों में आंसू थे, मगर अक्लमंदी का तकाजा था सब्र करना। सो सब्र किया, सिवाय सब्र चारा भी क्या था। 1 साल बाद निदा आपी ने मुझे फ़ोन किया। जाने कैसे मेरा नंबर तलाश किया। बहरहाल जब मैंने पूछा, अब तो खुश हो, खुशी पूरी कर ली अपनी, तब आह भर कर बोली, तैयबा क्या बताऊँ कि खुश हूँ या ना खुश। ज़िंदगी जैसी ज़िंदगी है अब तो गुजारनी है, अपनी करनी है, खुद भरनी है। ज़ेरी कुछ ज़्यादा अच्छा इंसान नहीं है, माली तौर पर भी मुस्तहकिम नहीं है। गरीबी अमीरी हर तरह के हालात औरत गुजार लेती है, लेकिन अगर शोहर सही ना हो तो फिर ज़िंदगी बहुत तकलीफ हो जाती है। मैं जैसी ज़िंदगी गुजार रही हूँ तुम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। जायज़ ज़रा से ज़ेरे की आमदनी नहीं आती, बल्कि गलत कामों से कमाता है। अय्याश भी है। गलत किस्म की औरतों से दोस्ती और बाहर रातें गुजारना इसका मुश्किला है। जो कमाता है शराब व शबाब की महफिलों की नज़र कर आता है। बच्चों की खातर सब अजाब सह रही हूँ। अगर ज़ेरिक से झगड़ा लूँ तो बच्चों का क्या होगा। मुझे बहन की बातें सुनकर बहुत दुख हुआ और मैंने कहा, निदा तुम्हारे जाने के बाद अब्बू ने तुम्हारा गम ऐसा दिल को लगा लिया कि बीमार रहने लगे थे। बिला आखिर वफ़ात हो गई। पूछा, तो तुम खुश हो तैयबा? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, मुझे वालिदैन ने अपनी दुआओं के साथ रुखसत किया था। मेरे शोहर बहुत अच्छे इंसान हैं, खुशहाल भी हैं। मैं बहुत खुश हूँ। तभी निदा ने ठंडी आह भर कर कहा, काश मैं भी वालिदैन की दुआओं के साथ रुखसत होती तो शायद आज ऐसे बुरे हाल में ज़िंदगी ना गुजार रही होती। तैयबा मेरे लिए दुआ करना कि ज़ेरिक सुधर जाए, बाकी आइंदा ज़िंदगी अच्छी गुजरे। ज़ेरिक सुधरा या नहीं, नहीं मालूम, क्योंकि मैं अपने शोहर और बच्चों के साथ कनाडा चले गई और फिर निदा से राब्ता कायम ना हो सका।